زمین میں جو پانی پایا جاتا ہے وہ پانی تین طرح کا ہوتا ہے۔ پانی کی ایک قسم تو وہ ہوتی ہے جو ہم کو نالی میں بہتے ہوئے نظر آتی، ظاہر سی بات ہے وہ پانی ناپاک ہے، نجس ہے، اس کی چھینٹوں سے بھی آدمی بچتا ہے اور اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ کہیں وہ ناپاک نہ ہو جائے۔ پانی کی دوسری قسم وہ ہے جو نہروں میں اور ندیوں میں ہم کو نظر آتی، یہ پانی اگر چلتا ہوا ہے، تیز ہے تو پاک ہے اور اس کا استعمال جائز ہے، آدمی استعمال کر سکتا ہے، کرتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس پانی کو آدمی پیتا نہیں ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ کچھ نہ کچھ گندگی اس کے اندر ضرور پائی جاتی۔ پانی کی تیسری قسم وہ ہے جو زمین کے اندر پوشیدہ اور چھپی ہوئی ہے، جس کو سبمرسیبل کے ذریعے سے نکالا جاتا ہے اور پھر آدمی اس کو پیتا بھی ہے، اس کا استعمال بھی کرتا ہے، اسی سے نہاتا اور دھوتا بھی ہے۔ جیسے یہ پانی کی تین قسمیں ہیں، بالکل اسی طرح ہماری زندگی کے مسائل کی بھی تین ہی قسمیں ہیں۔ ایک مسائل تو وہ، یعنی ایک مسائل کی کڑی تو وہ ہے جو ہمیں ظاہر میں نظر آتی ہے، بہت سی چیزیں ہم ادھر ادھر ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں اور اس سلسلے میں اپنا کمنٹ دیتے ہیں، کوئی واقعہ ہوا، کوئی حادثہ ہوا، ہم نے اپنا کوئی کمنٹ کیا، لیکن وہ مسئلہ زندگی کا حقیقی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کا زوال کیوں ہے، ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اب یہ زوال کیوں ہے، کسی نے ایک بڑا کمنٹ پاس کیا کہ مسلمانوں کا زوال اس لیے ہے کہ ان کی اپنی کوئی سیاسی طاقت نہیں ہے۔ یہ بہت سطحی مسئلہ ہے، یہ اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نالی کا پانی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے دیکھیں، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے آپ اس کو پیوریفائی کریں، پاک کریں اور پھر اس کا استعمال کریں۔ کچھ مسائل وہ ہوتے ہیں جو توجہ کے طالب ہوتے ہیں، وہ بہتے ہوئے پانی کی طرح ہوتے ہیں، ندی کے پانی کی طرح ہوتے ہیں اور اس پہ توجہ دی جانی چاہیے۔ یہ مسائل وہ ہیں جن کو ہمارے دور میں کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے تعلیمی مسائل ہیں، ایجوکیشن کے مسائل ہیں، لیکن مسائل پر توجہ ہونی چاہیے، ان سے استفادہ ہونا چاہیے اور ان کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ ہمارے اپنے ادارے، ہمارے اپنے انسٹیٹیوٹ، ہمارے اپنے کالجز، ہمارے اچھے مدارس اور اس کے اندر پھر اپنا نظام، پھر اپنا ایک سسٹم، یہ سب کچھ ڈیولپ ہونا چاہیے کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ایک ضروری چیز ہے اور اس کے بغیر کوئی قوم عام طور پر ترقی نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ نہیں دو نمبر کا مسئلہ ہے، اس سب سے آگے بنیادی مسئلہ بھی ہے جس پر غور سے زیادہ عملی کوششیں ہونی چاہیے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اللہ سے جو تعلق ہے وہ بہت جدا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمارے خلاف ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمارا دشمن ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم کو مٹانے پہ تلا ہوا ہے، ہم مٹنے والے ہیں ہی نہیں، ہم مٹے تو دنیا ختم ہو جائے گی، یہ یاد رکھیے۔ اگر ہم ختم ہو گئے تو دنیا ختم ہو جائے گی، تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ختم ہو جائیں گے۔ اقبال نے کہا تھا نا، تو نہ مٹ جائے گا ایرا کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں میں خانے سے۔ کہ تم یہ سوچتے ہو کہ اگر کوئی شہر، اگر کوئی علاقہ، اگر کوئی شخصیت، اگر کوئی آدمی، اگر کوئی پرسنالٹی ختم کر دی گئی تو دین مٹ جائے گا؟ نہیں، اس غلط فہمی کو ابو بکر صدیق نے دور کیا تھا رضی اللہ عنہ، جنہوں نے محمد رسول اللہ کے انتقال پر کہا تھا، بہت تاریخی کمنٹ تھا، ابو بکر صدیق کا مقام صدیقیت اور آپ کا مقام نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ یوں ہی نہیں ہے بلکہ اس تعلق مع اللہ کی بنیاد پر ہے کہ اس کی ٹکر پہ کوئی پہنچ ہی نہیں سکا۔ جب عمر جیسے ہوئی گئے تھے، جب عمر جیسوں کے دماغ میں کام کرنا بند کر دیا تھا، جب سارے صحابہ مبہوت پریشان حال بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی سمجھنے والا نہیں تھا، تب ایک دبلا، کمزور، نحیف، ایک بہت ہلکے پھلکے جسم و جثے والا آدمی اپنی بیوی کے گھر سے آتا ہے، کہا کیا ہو گیا؟ کہا محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا۔
साहबा की कैफियत मस्जिद नबी के अंदर अजीबो गरीब है, हैरान सरगर्दा है, क्या हो रहा है, सब क्या हो रहा है। कोई तलवार लिए खड़ा हुआ है उमर जैसा, किसी ने कहा अगर मोहम्मद का इंतकाल हो गया और मोहम्मद अगर दुनिया के तशरीफ लेते हैं मैं गर्दन मार दूंगा। कोई कोने में बैठा रो रहा है, कोई मकबूतुल हवास है, कोई सलाम का जवाब नहीं दे रहा है। ऐसे वक्त में अबू बकर सिद्दीक ने आकर कहा था, मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुजरे में जाकर चादर हटाई और पेशानी को बोसा दिया और कहा तिक्फहय्यन व मय्यतन या रसूलल्लाह, आपकी जिंदगी और मौत दोनों बड़ी खूबसूरत थी अल्लाह के नबी, आपकी जिंदगी बड़ी पाकीज़ा थी और आप खुद बड़े पाकीज़ा थे। और फिर निकल कर उम्मत को उस वक्त एक पैगाम और मैसेज दिया था और कहा था, मन कान मिनकुम यअरिदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात। याद रखो तुम में से कोई अगर मोहम्मद की इबादत करता था तो वो सुन ले कि मोहम्मद का इंतकाल हो चुका है। और उनका याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह तआला हई, और जो अल्लाह की इबादत करता था तो अल्लाह जिंदा है और जिंदा रहेगा। हम जिंदा रब की इबादत करने वाले हैं, जो खून में रगों की तरह दौड़ता है, जिंदगी जिससे मुंसलिक है, जिंदगी जिससे जुड़ी हुई है। हमारी जिंदगी का ताल्लुक, हमारे उठने बैठने का ताल्लुक, हमारे खाने पीने का ताल्लुक, हमारा जीना मरना, हमारी कुर्बानी, हमारी नमाज, हमारा रोजा, हमारा जिक्र, हमारी तिलावत, हमारी इबादत, हमारे सजदे, हमारे रुकू, हमारा रमजान, हमारा इत्काम, हमारी तस्बीह, हमारा तिलावत करना, कुरान में गौर व फिक्र करना, ज़कात का देना, सदक़े का देना, हज का करना, उम्रे का करना, तवाफ का करना, ये सब कुछ अल्लाह के लिए है। और वो अल्लाह जिंदा है, समी और बसीर है, वो सुनने वाला है। तो अगर कोई ये समझता है और अगर किसी को ये उबालता है कि किसी को मिटा देने और खत्म कर देने और मार देने और उसकी हस्ती से जमीन को बुलाते हुए एक तरह से उसकी हस्ती को खत्म कर देने और जमीन में मिला देने के बाद जब इस्लाम को कोई नुकसान पहुंचा पाएगा, तो ये उसका मुआलता है, ये उसकी सोच है, ये उसका वहम है, ये उसका गुमान है, ये उसका अपने आप को झूठी तसल्ली देना। हम नहीं मिटेंगे, हमें बाकी रहना है। हम मर जाएंगे, हमारी नस्ल आएगी, उसे काट देंगे, अगली नस्ल आएगी, उसके अगले वाले को मारते हुए फिर आएंगे और सिर्फ एक सदा लगाते हुए आएंगे। सबकी सदा एक होगी और वो सदा ये होगी कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मानने वाले। जब ये नारा लगाओगे सारे मसले हल हो जाएंगे। तो मसला ये नहीं कि कोई खत्म हो गया, कोई मिट गया, ये फलानी चीज नहीं। मसला ये है कि हमारा अपने अल्लाह से ताल्लुक टूट गया और रूठा हुआ रब अपनी बहुत सी चीजों से बार बार मुतवज्जे कर रहा है। हम नाराज हैं, हमें मनाओ। हम नाराज हैं, हमें मनाओ। हम राजी हो जाएंगे तो सब बदल देंगे। हम राजी हो जाएंगे तख्त ताज के फैसले हो जाएंगे। हम राजी हो जाएंगे, हम किसी को उठा देंगे, किसी को बैठा देंगे। ये बात कुरान बेहतरीन अंदाज में बयान करता है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, मालिकुल मुल्क, शहंशाह कायनात रब है, अल्लाह है। तुतिल मुल्क मन तशा, जिसे चाहे ले ले, जिसे चाहे ले ले, जिसे चाहे बादशाहत, जिसे चाहे वजारत, जिसे चाहे ओहदा, जिसे चाहे कुर्सी, नीचे से उठाकर ऊपर ले जाए, ऊपर वालों को नीचे ले जाए। जो आदमी तारीफ पढ़ता है और जिसकी निगाह तारीफ पर होती है, वो इन सब चीजों को देखकर एक ही बात कहता है, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, बाजीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे। मैं सब देखता रहता हूँ, ये सब होता रहता है। ये जला दिया, वो बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का। न हवा के कोई खिलाफ है, न हवा किसी के खिलाफ है। हमें हर चीज पे सबक दिया गया और इस्लाम ने हर जगह हमारा ताल्लुक अल्लाह से जोड़ा है। रब ने हर जगह ताल्लुक अपना अल्लाह से जोड़ा, अपने आप से जोड़ा है। कोई मर्द है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम तो आप ही के हैं, हम आप ही के हैं। अगर आपके लिए मर गए तो कौन सा कमाल कर दिया। जान दी दी हुई उसी की थी, अब तो ये है कि हक अदा का हुआ। इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह ही के हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 महीने के बाद, 1 महीने बाद नहीं तो 2 महीने के बाद, 4, 10, 20, 50 साल के बाद मरना तो है। मौत तो आनी है, आनी है तो फिर डरना क्या है।
माना खैर जुमला है टीपू सुल्तान का, शेर की एक दिन की जिंदगी की दर्दी 1000 दिन की जिंदगी से बेहतर होती है। और ईमानदार हमेशा बहादुर होता है, हमेशा बहादुर होता है। वो कभी घबराता नहीं है, डरता नहीं है, बुज़दिली नहीं आती। वमा बअसू वमा इस्तकानू, न वो डरे न वो घबराए, न अंदर से न बाहर से, कभी कोई चीज नहीं। मसला असल यही है, अल्लाह नाराज है। वो राजी हो जाए, वो खुश हो जाए, हम अपने आप बनते चले जाएंगे। जैसे एक मैं मिसाल दूं, आपको पूरी बात समझ में आ जाए। पानी पिला देगी कि ये पूरा हमारा, जैसे ये पूरी मस्जिद है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मस्जिद है, लाइट पंखे सब लगे हुए हैं, अंधेरा है, कुछ चल नहीं रहा है। ये पंखा बेकार, ये पंखा बेकार, ये भी नहीं चल रहा है। सब मिस्त्री आता है, वो चेक करता है, वो कहता है पंखा सही है, कूलर सही है, लाइटें भी सब चेक कर ली, वो सही है, तो ये चल क्यों नहीं रहे। वो समझदार होता है, वो नीचे जाता है, और वो नीचे कहता है मोनी साहब ये सब चलेंगे कैसे, मेन सप्लाई तो जुड़ी नहीं है। वो जाता है, वो सारे बटन ऑन करके जाता है, और नीचे जाकर मेन सप्लाई जैसे ही जुड़ती है हर चीज घूमने लगती है, हर चीज से रोशनी आने लगती है, कूलर चलने लगता है, पंखे घूमने लगते हैं, रोशनी आने लगती है, लाइट जलने लगती है, मोबाइल चार्ज होने लगता है, सब चीजें अपने आप हो जाती है। ये बुनियाद है, ये बुनियाद है। वो जो रब से टूटा हुआ ताल्लुक है, वो जब जुड़ेगा हर चीज रनिंग में आ जाएगी। वो ताल्लुक टूटा है, कैसे पता चले टूटा है? सजदों की तौफीक का छिन जाना, ये ताल्लुक के टूटे होने की निशानी है। रमजान मुबारक में रोजों को छोड़ देना और उस पर कोई एहसास भी ना होना, ये टूटे हुए ताल्लुक की निशानी है। ताल्लुक टूट चुका है। तिलावत करने का दिल न चाहना, ये टूटे हुए ताल्लुक की निशानी है। तुझे अल्लाह पे खराब करने में मजा नहीं आ रहा है, तेरा ताल्लुक कैसा है? जिक्र में मजा न आना, ये टूटे हुए ताल्लुक की निशानी है। सदका और खैरात करने का दिल न चाहना, टूटे हुए ताल्लुक, ये कमजोर ताल्लुक की निशानी। तो फिर क्या करना है कि वो मेन लाइट जाके जोड़ दो कि वो टूटा हुआ ताल्लुक, वो रब की नाराजगी वो दूर हो जाए, मामले बन जाएंगे। और रब कैसे राजी होता है? रूठे रब को बनाने का तरीका क्या है? नंबर 1 पहला तरीका, सदका करो। असदका तो रब, सदका रब के गुस्से को ठंडा करता है और बुरी मौत से हिफाजत करता है। जितने लोग बैठे हैं यहाँ सब नियत करें, अपने जेब में सब लोग नियत कर लें, और दुआ से पहले सब एक जेब से निकाल कर दूसरे जेब में जो हो सकता है 1 2 4 10 20 50 100 अपनी हैसियत से पैसे निकाल कर डालते हैं। ये तेरे नाम पे सबका है, रात निकल के दे दूंगा। मैं भी नियत करना हूं, आप भी नियत करें। सबका रब के गुस्से को ठंडा कर देता है, एक बात। नंबर 2, दूसरी चीज सिला रहमी। सिला रहमी, टूटे हुए ताल्लुक का जोड़ना, रिश्तेदारियों का जोड़ना, ये रब के गुस्से को ठंडा कर देता है। हमारे यहाँ आम है, आम नहीं अमरूद हो चुका है, कॉमन हो चुका है बिल्कुल। हमने रिश्तेदारियों को तोड़ रखा है, तो कहां से अल्लाह राजी हो जाएगा? जिससे रिश्तेदारी टूटी हुई है, नियत करें कि हम अभी नियत करें कि अल्लाह हम आपसे माफी मांगते हैं। यहां से जाने के बाद फोन करके, बात करके, बाकायदा रास्ता करके हम कहेंगे कि हमारा आपसे टूटा हुआ ताल्लुक था, हम आपसे माफी मांगते हैं। हम छोटी बन जाएंगे, हम माफी मांग रहे हैं, हमें माफ कर दीजिए। कुछ नहीं जाएगा। कभी दुनिया में कोई माफी मांगने से छोटा नहीं हुआ है, तारीख बताती। हमेशा अल्लाह ताला अजमत आप ही को देंगे, जो माफी मांगेगा उसे अजमत मिलेगी। नंबर 3, तीसरी चीज जो अल्लाह के गुस्से को ठंडा करती है, वो है जरूरतमंदों को खाना खिलाना। अय्युहन्नास अतइमुत ताम, हुजूर ने फरमाया ऐ लोगों खाना खिलाया करो। अफ्शुस सलाम, सलाम को आम करो, हर जगह सलाम किया करो। वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, रात को जब लोग सो रहे हो तब नमाजें पढ़ा करो। कि इसके बदले में क्या मिलेगा? उदखुलुल जन्नत बिसलाम, सलामती से जन्नत में चले जाओ, मजे से मौज करते हुए जन्नत में चले जाओ। चौथी चीज जो अल्लाह को राजी करने वाली है वो इस्तिग़फ़ार है। अनिस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, ये कुरान का वजीफा है।
منصوص وظیفہ. استغفار کرنے پر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی چیز مغفرت ملے گی. نمبر 2 بارش ملے گی. یرسل السماء علیکم مدرارا. نمبر 3 لڑکے ہی لڑکے ہوں گے. آپ نے جو یہ چاہتا ہے اس کے یہاں فیروز آباد قربان میں لونے ہی لونے ہوں, لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوں, اس کو چاہیے استغفار کی کثرت کرے. لڑکے ہی لڑکے ہوں گے. یمددکم باموال وبنین, میری بات ہوگی, قرآن کہہ رہا ہے. اور مان ملے گا, مان ملے گا. استغفار کی کثرت پر مان ملے گا. تو آپ استغفار کثرت سے کریں, مان ملے گا, ہے نا. 1200 مرتبہ روزانہ استغفار کریے, اگلے سال ہم سے ملیے گا آپ سے. اور اتنا نہیں کافی, استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی, یا استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ, یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ پڑھیے آپ. اور آخری چیز جس سے رب راضی ہوتا ہے وہ 3 حصوں پر ہے. 2 چیزوں سے تو رب کو راضی نہیں کیا جا سکتا. نمبر 1 زور سے, یعنی کوئی آدمی طاقت کے بوتے پر تو اللہ کو راضی کر نہیں سکتا. نمبر 2 زر سے, پیسے سے بھی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, خزانے تو سب اللہ ہی کے پاس ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. قرآن کی اس آیت کو اگر کوئی یعنی عربی سے تعلق رکھنے والا پڑھے تو اتنا زور اس کے اندر ہے جیسے کہ پاور لگی ہوئی ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے پوری انسانیت, اے اڈانی, اے امبانی, اے فلانے, اے ڈکانے, اے گیٹس, اے فلانے, اے مسک, تم سے انتم الفقراء الی اللہ, سب اللہ کے محتاج ہو, سب اللہ کے محتاج ہو, سب اللہ کے محتاج ہو, سب اللہ کے محتاج ہو. اللہ بے نیاز ہے. واللہ هو الغنی الحمید, اللہ ہی ہے مالدار, اللہ ہی ہے ستوتا صفات, اللہ ہی تعریف کے لائق. تو زور سے اور زر سے تو اللہ کو قابو میں کیا نہیں جا سکتا. پھر تیسری چیز کیا ہے رب کو راضی کرنے کی؟ زاری, رونا. رونا کیا ہے؟ آگے ہم تو رونے ہی آئے, ہم اپنی شامت اعمال اور اپنے نام اعمال کے ساتھ اے رب آپ کے سامنے رونے کے لیے آئے, اب روئیں گے. یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں, آپ کو رونے والوں پر رحم آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا نا, بچہ جب ضد کرتا ہے اور ضد کرتے کرتے رونے لگتا ہے تو ماں باپ چاہے شروع میں بات نہ سننا ہو, لیکن جب وہ روتا ہے اور جب اپنے رونے میں اپنے چہرے کو قابل رحم اور قابل ترس بنا دیتا ہے تو ماں باپ بھی کہتے ہیں بھئی اب رو رہا ہے یار, اب دیکھ چھوڑ ہٹاؤ ختم کرو. ماں باپ سے کہتی ہے یا باپ ماں سے کہتا ہے ارے بھائی کیوں رولا رہے, جاتے ہیں دو یار, ختم کرو, لے جا, چل ٹھیک. دیتے نہیں دیتے. تو اس بچے کی طرح اپنے رب کے سامنے بلکنا اور رونا, اور نام اعمال پر رونا, اپنے کاموں پر رونا, اپنے دنوں پر رونا, اپنی راتوں پر رونا, یہ سب ہمارا کام ہونا چاہیے. اور یہی ہم دراصل اس وقت